देखो जी, जे पहली अप्रैल ਨੂੰ 25,000 रुपया ਵੱਧਦਾ ਹੋਗਾ जी ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ MSME ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ $400 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੁਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। कहने का मतलब वो झूठ की बुनियाद के उत्ते बैठे हैं और एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील बिल्कुल इनएक्टिव हो चुकी है और कॉमर्स डिपार्टमेंट एज वेल बिल्कुल सुता पिया वा। उन्होंने अजे ताई ये महसूस नहीं हो रहा कि इसका इंपैक्ट इन्ना खराब पेगा कि देश की बुरी हालत हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक पीयूष गोयल जी स्टील मिनिस्टर की असी मीटिंग अटेंड की थी दिल्ली, उन्हें मेन प्रड्यूसर ने कहा कि 6,000 रुपया जोड़ा रेट घटाओ, वो घटाना का की सीगा, उन्होंने 20,000 रुपया होर बढ़ा जी। मोदी साहब उन्होंने या पीयूष गोयल जी नूं या सीतारमन जी नूं या स्टील मिनिस्टर नूं अपडेट ही नहीं कर रही है, वो अखां बंद करके बैठे हो सकते। मैनू तो यह लगता कि जानबूझ के अखां बंद की स्टील मिनिस्टर ने और पीयूष गोयल ने। सत श्री अकाल, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे रूबरू हो रहे हैं। सो लगातार स्टील कीमतां नूं लैके जिहड़ा पूरे देश की जिहड़ी मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर है उहदे विच हाहाकार मची हुई है, जिथे स्टील कीमतां नूं लैके पहलां ही एक सारा गणित बिगड़ चुका है, उत्थे हुण जिहड़ा वड्डियां स्टील कीमत कंपनियां हैगियां, प्राइमरी स्टील कंपनियां हैगियां, उन्हां वल्लों एक होर बंब सुट दिता गया। नोटिफिकेशन सोशल मीडिया से वायरल हो रहे, जिहदे विच कहा जा रहा है कि हुण 1 अप्रैल तो 25,000 रुपए टन जिहड़ा हैगा स्टील की कीमतां वध सकदियां, इंटरनेशनल प्राइसिस का हवाला दिता गया। सो जे इदां हो जांदा तां देश दे विच हुण स्टील दीयां कीमतां लगभग 1,05,000 रुपए प्रति टन हो जाएगा, ऑल टाइम हाई। सो यह जे हालात दे विच की कहंदा मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर, इंजीनियरिंग सैक्टर जानते हैं, जिहड़े पीओ दे एक्स प्रेजिडेंट हैगे, गलबात करते हैं एस रतन जी नाल। सर की कहना चाहोगे? देखो जी, जे पहली अप्रैल ਨੂੰ 25,000 रुपया ਵੱਧਦਾ ਹੋਗਾ जी तो मेरा ख्याल है कि MSME सैक्टर जो बिल्कुल बंद हो जाएगा जी, क्योंकि ਜਿਹੜੇ OEM ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ $400 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ $400 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੁਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ ਵਰਗੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਵਧਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੀਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਟਾਟਾ ਦੇ ED ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਿਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ $1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, $1 ਲੱਖ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ 80-100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮਿनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील बिल्कुल इनएक्टिव हो चुकी है और कॉमर्स डिपार्टमेंट एस वेले बिल्कुल सुता पिया वा। उन्होंने अजे ताई ये महसूस नहीं हो रहा कि इसका इंपैक्ट इन्ना खराब पेगा कि देश की बुरी हालत हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर खत्म हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट इन्नी क बढ़ जाएगी। क्योंकि जे टोटल MSME, मैं इंजीनियरिंग सैक्टर की नहीं गल करता क्योंकि बाकी भी सारे सैक्टर इफेक्ट हो रहा राम मटीरियल के। 9 करोड़ की इंप्लॉयमेंट, 2 करोड़ MSME सैक्टर है हिंदुस्तान के जिहड़ा कि इन्नी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तुसीं इस वेले लुधियाने किसी को चल जाओ,
हर एक ने ओवर टाइम बंद करता, हर एक ने एक शिफ्ट से आ गया जो तीन शिफ्ट आ। देखो इस वे MSME जे 1 लाख क्रॉस कर देंगी है स्टील पैसे, मेरे हिसाब न बहुत बड़ा अंधकार, एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो जाएगा और मैन्युफैक्चरर जोड़े आ वो बिल्कुल सड़कों पर आ जाएंगे। असी अज भी मैं दिल्ली गल की है कि जे तुसी MSME सैक्टर को बचाना वा तो रब दे वास्ते उस मेन स्टील प्रोड्यूसर को कि अपनी 50% प्रोडक्शन जी है वो MSME सैक्टर वास्ते, क्योंकि एक पीयूष गोयल जी स्टील मिनिस्टर की असी मीटिंग अटेंड की दिल्ली, वो मेन प्रोड्यूसर गया 6000 रुपया जोड़ा रेट घटाओ, वो घटाना का की सीगा, उन्होंने 20,000 रुपया होर बढ़ा जी, और पहली अप्रैल को उन्होंने 25,000 होर बढ़ा देना। मतलब अनबिलीवेबल, कोई मतलब विश्वास करने वाली गल ही है नहीं। आयरन ओर इन्हों की, कोल इन्हों दी माइनस, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हों का, पावर हाउस इन्हों के, ये क्यों कर रहे हैं इस वे? ठीक है, यूक्रेन की लड़ाई करके यूक्रेन और रशिया तो जो स्टील जाता सी यूरोप से, उसे गैप आ गया, लेकिन जे उस गैप को पूरा करते रहे तो मेरे हिसाब न इन्नी अनारकी, इन्ना अंधेरा छा जाएगा MSME के। गौरमेंट को यह सिचुएशन संभालनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी और वो कंट्रोल नहीं होएगी। सर जे जिदा तुसी कहा 1,05,000 के आसपास जो रेट हो जाता है, जिथे तक मैंने लगता है एक तो ये ऑल टाइम हाई हो जाएगा, हिस्टरी की रेट हो जाएगी देश के। दूसरी गल इस तो बाद कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ MSME ਸੈਕਟਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਚੂਗਾ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ? नहीं नहीं, फैक्ट्रियां बंद कर दूंगा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस रहा यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਆਣੇ ਘਟ ਗਏ ਆ ਜੀ। यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਲਓ। ਜੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਨਾ ਕੱਸੀ, MSME ਸੈਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਬਨਾਵਟੀ ਤੀਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਨਾਵਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੱਸਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਐਸਾ ਜਾਲ ਕੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੰਤਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੂਰੀ IAS IPS ਔਰ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਟੀਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਔਰ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਰਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਗਾਰਡ ਟੂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਟੀਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 5 ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, 50% ਸੇਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ ਲਾਸਦਾ ਜਾਏ,
ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਨਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੋਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ? 30-40%, 50% ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੇ ਸਿਰਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੀਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੀ, ਪੈਸਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ। ਬਟ ਨਾਟ ਐਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਫਾਰ ਦੀ MSME ਸੈਕਟਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਆ MSME, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਿਲ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਫੇਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਸੇਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸਪਾਤ ਨਿਗਮ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਰਹੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰਾ ਹੈ MSME ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ SC ਰਲਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਤਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੁਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 9 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸ਼ਾਇਦ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਉਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਘਰੇਲੂ ਇੱਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।